Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah Taala'nın salamı, ırayımın, keçirimin sizlerge qalap, hormatly bizden Marwa telekanalının görüşleri, Nasihat radiosunun ugarmandары, barыңızдарга Utmantan sizler menen biz adatdagı tarbiya saatında düz görüşüp olturabız. Egerde tarbiya saatının bugünkü temasını esiңizdерге salsam, adam zatının urpagını saktoo. Adamzat urpagı eçen kılımdan beri saktалып kelet, eçen kılımdan beri ulanıp kelet. Mına oşol nerseni saktoo, аны ulantуу, urpaktan urpak anın uçuğun ulap jetkirүү har bir muundun çoң жоопкерчилиги ekенdigin eske salıp ötközüp turat. Andıktan urmattуу jamaat, jaratkanыбызга maktоолорду aytalyk, şükürlörдү aytalyk. Egerde jaratkanım meni adam kılıp jaratıp, akıl verip, sezim arnap, jakşyny jamandan ayırmalap, taany bilgen, adaldı aramdan ayırmalap, tandap jegen, sooptu günöden ayırmalap, jakşı jolgo hareket kılıp, dalalat kılgan, oşondoy ele ilgeri ümit artıp, uluu jaratkandan jakşı gündü tilep, jakşılıkka kadam baskan insan kılgandığı üçün men çeksiz şükürlörдү aytayın. Anım menen goşo insaniyatка jakşılıktın jarчысы bolup kelip, adamdардын жашоо мыйзамын үйрөтүп, акыретке болгон камды көрүүнү, дүйнөдөгү болгон жашоонун түз жолун үйрөтүп келген пайгамбарыбызга салам салаваттарды да айтап өтөлүк. Андан соң, hormatly jamaat, Allah Taala subhanahu wa taala al uşunday zat, al sırtыбызды da bilet, içibizdi da bilet. Oyubuzda, tüpkürübüzde emne jatkanын da bilet, oozubuzdan çıkkanын da bilet. Oluu jaratkan bardyk hareketibizdi görüp turat. Jakşysında, jamanında, kündüzgüsünde, tünküsünde baarına göz salıp turat. Al gerek bolsa adamdardын bul жашоодо көрсөтүp da, görsötböy da, bildirip da, bildirbey de jasap, gerek bolsa gödönünde katkan her bir sırra çeyin kıyamat günü gelgen uçurda anın baarın açıp beret. Andıktan Allah Taala'ga köptөгөн şükürlörдү aytaylık. Özünü tanıtkan, özünün joluna bastırgan, özünün okutuusu menen, okutuu ilmi menen bizde insan kılıp jer betinde tuura жашоо keçirgenge ömür sungan Hudaý Taalaga maktoo aytaylyk. Göөлük keltiremin, жалгыз oşol zattan başka hiç bir Hudaý jok. Göөлük keltiremin, al zattın insaniyatка muallim katara jibergen paygambary jana kulu paygambarыбыз Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Аны menen goşo uluu jaratkan öz paygambaryn jiberip, adamdardын akılın kurçap algan, arganday jomoktordan, arganday жалган işenişlerden, arganday karаңгылыктын torundan bizdi çıgarıp, erkin kılıp жашоого vakit sundu. Andıktan hormatly jamaat, biz sizlerge mına uşul sabagыбыздын aldında bir katuu göңүl burup, katuu bir mani berip, uwaktyňyzdardy bölüp, bugünkü sabak uşunçalyk zarıl ekendigin özüňizge emne bekem tutuңuz. Zarıl eken deyip, al nersege göңүl buruңuz. Zarılçılığına jaraşa vakit bölüp, al nerseden algan paydany başka biröөгө dagı jetkiriňiz. Çındap gelgen uçurda, hormatly jamaat, Allah Taala astındagy bolgon takıwaçylyk menen korkunuç, bul çındap ele biz jogorу jakta aytkanday sırlar açılıp, gökürögübüzdögü bolgon nersenin baaryn Hudaý Taala astыбызга tөгüp bergen uçurda, mana oşol bizdi çındap ele bul dүйnө bizdi kançalyk azgırgandygyn, bul dүйnöde biz kançalyk amal kılgandygybızdın bir oor göz ilmemleri oşol jerde akıykata açılat. Mana oşonduktan al jerde bir çoң nerse da kalbayt, kiçine nerse da kalbayt. Baaryn Hudaý Taala jıynap gelip astыбызga koyup beret. Şol mezgilde bayagınday bolgon jaman iş menen, günөө iş menen adamzattın жашоосуна but toskon hareketterde alek bolup жүрgөн adamdын
kıyamattagı ahwaly uşunçalyk ogor bolat. Allah Taala Kur'anda "Law yeftedi bihi bi banihi ve sahibatihi ve ahi ve fasilatihi allati tuwi ve men fil ardı cemi'an thumma yunji." Bol degen söz uşunçalyk ogor ahwalga düşüp kalgandyktan, uşunçalyk ogor günöge batkandyktan gerek bolsa muna uşul emi maşakattan çıkıp ketiş üçün men gerek bolsa men balamdy dagı sadaka çapkanга daýarmyn dedik. Men gerek bolsa bir tuğanımdy dagı, meni kurçap turgan jakyndarymdy dagı, maga koşulgan bardyk jekjatymdy dagı, gerek bolsa jer betindägi bardyk nerseni bergenge daýynmyn. Eň eli başkası uşul maşakattan kutulup kalsam eken dep. Al maşakat kaysyl degende jasagan günökörçülügüne yaraşa göçüp turgan azap bolçu. Mana uşul azaptan kutuluunun argasyny izlep al emne kılat ele gerek bolsa balasın, atasın, enesin, bir tuğanın, jekjatın, tuğan urugun, dos jarın gerek bolsa jer betindeginin bарын berip dagı kutuluunun argasyna barganga daýar bolat eken. Birok al nerse işke aşmakpı. Oşol mezgilde anın golunda balası kalmakpı, anın golunda tuğanı kalmakpı, baylığı kalmakpı. Jok. Al mezgilde anın golunda bir gana jasap bargan, oşol top bargan, jıynap bargan or günökörçülügünden başka hiç nersesi jok bolçu. Anın hiç bir Kuday astında jasagan jakşı dep jıynap azdектep götürüp bargan eştekesi jok ele. Bolgonu bir gana aga kары jaagan, anın kары düşkön günökörçülükten başka hiç nerse jok ele. Emi garap görüңüz, urmatly bir tuğanım. Egerde al jer betindeginin bарын berip bolsa da kutuluuga barganga daýar bolgon bolsa, al emne kıldy boldu eken? Urmatly bir tuğanım. Andyktan biz bugünkü günde öz köýgöýübüzdi özübüz çetişibiz gerek. Azır bul dünýäni biz amal dünýösü, amal talasy diýibiz. Aýertenki günü bolsa al sowap jıynap, ошол sowaptyn üzürün görçü jırgal mezgil bolat. Oşonduktan bugün jasap kala turgan nersemiz emne degende bugün özübüzdögi bolgon dartty özübüz darlaşybız gerek. Özübüzdögi bolgon ayıpty özübüz açyk aýtышыбыз gerek. Özübüzdögi bolgon kemçilikti kabul alышыбыз gerek dagы аны оңдоонун, түзөөнүн arkasında bolşubuz gerek. Al degen söz bugünkü bizdin jan düýnebizdi orutkan, bizdin gözübüzge jagymsız görüngen, bizdin akılыбыз kabul albaýan nerseler bar, birok tileke karşı mınaşulardın bardygy bugünkü günde geçe günü men anı geçek görüp atsam, bugün men narseni kadir ese jaşoonun bir görünüşü katары kabuldap kalganga toora kelip kalıp. Bul emne degende men oşol nersede aýtышym gerek. Men özüme tüz garay alбай atam. Men mendegi bolgon dartтай kabul alбай atam. Men mendegi bolgon köýgöýдөй taanıy alбай atam. Себеби degende bola beret degen nersege girip aldım. Себеби degende bul nerse kadimki nerse turbayбы деп ал нерсени кабылдаганга үйрөнүп алдым. Ал нерсени айтканга келген учурда эки жакты карап туруп сүйлөчү болуп калдым. Gerek bolsa Allah'ın aram degen sözün, Allah'ın tıyuu salgan ökümün el aslında gelip emne dep koyot eken dep tartıngan ahvalga gelip kaldık. Jönököy katardagy adamlar emes, bizdin jetekçi adamlar ошол нерседен сүйлөгөндөн korkup kaldı. Emne biz Kudaydan korkolukpu, je meni kurçap turgan adamlardan korkonbu. Anda men esiňizge salyp ötöýün. Eger de men adamlardan korkçu bolsam, anda menin keypim janagynday bolup, jer betindeginin bарын bersem dagы meni kutkaryp kala turgan bir çoň argasyzdykka türtkön awalga düşemin. Men bарын bергenge daýar bolgongo çeyin baramyn, себеби degende menin götörüp bargan oor awalym ошондой болот. Andyktan bugün biz garap görө turgan bolsok, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün kutlu hadisinde "Men lem yehtem bi emril muslimine feleyse minhum" deyip. "Men lem yehtem bi emril muslimine feleyse minhum." Musulmandardın işine kaydeger bolgan adam al musulmandardan emes degen. Biz yaşagan çöyröbüz musulman çöyrösü. Eger de musulman emesler bolsa dagı alar adamlar çöyrösü. Biz eng algaç musulmandar çöyrösüne göңүl burуу menen
Анан жалпы адамзат чөйрөсүнө көңүл буруга буйрулганбыз. Бизге Кудай Таала дин жүктөгөндө, бизге дин жоопкерчилигин арткан мезгилде, биз ла илаха иллаллах деген мезгилде улуу жараткан Аллахым өзүңдөн башка эч кандай Кудай жок, өзүң Кудайсың, өзүң акыйкатсың, өзүң чындыксың, өзүң жаратуучусуң. Сенин буйругуңа мен баш ийдим, сенин тагдырыңа мен таслим болдум, сенин жазганыңа мен ыраазымын деп жолуна түшкөн мезгилде, сен өзүң ыраазы болгон жолдо баш ийгенге, сен ыраазы болгон жолдо өмүр кечиргенге, сен ыраазы болгон жолдо башкалардын дагы жакшылыгына кызматка келдим деп ыйман келтиргенбиз. Эгерде биз мусулман болчу болсок, анда тегеректегилери кайдыгер болбойлук. Пайгамбарыбыздын хадистеринин биринде келет, bir айылды Аллах Таала өз каргышына алып, ал айылга азап периштесин жиберет экен. Азап периштесин жиберет экен. Ошол мезгилде азап периштеси келип, ал айылды канаты менен кагып, астын үстүн кылып оодарап салууга келсе, айылдын ичинде bir адам ушунчалык ибадатчыл, ушунчалык Кудайга жакын, эч бир намазын калтырбаган, эч бир зикирин үзбөгөн, эч бир башканын оокатына көз салып, башкага сугунуп, көз артпаган момун кишини көрөт дагы Аллах Таалага кайтып барат. О жаратканым, сен буйрук берип, ушул айылды жок кылууну тапшырдың эле. Мен барып, ошол тапшырмаңды аткарайын деп барсам, моундай болгон адамды көрдүм. Кантип ушул айылды, ушул кишини кошуп жок кылабыз десе, Алла Таала айтат экен, ошондон башта дейт экен. Эмнеге десе айтат экен, ал башка эч ким менен чатагы болгон жок. Ал өзүнүн камын өзү көрүп жүрдү. Өзүнүн окатыны менен аркасында гана жүрдү. Өзүнүн өмүрүнөн, өзүнүн келечегинен, өзүнүн тагдырынан, өзүнүн ахиретинен башканы ойлогон жок. Ал туура башка бирөөнүnkүнө көз арткан жок, башка бирөөгө жаман сүйлөгөн жок, башка бирөөгө тоскоолдук кылган жок, башка бирөөнү сөгүп каккан жок, башка бирөөнүн ишине киришкен жок. Дегеле ал ушунчалык ал демократ болду, ал эч кимге эч нерсе деген жок, только өзүнүн оокатын өзү кылды. Ооба ошондой кылды. Мына ошондой кылгандыгы үчүн аны ошондон баштагын. Себеби дегенде динибиздин койгон талабы боюнча мусулмандын өзү эле мусулман болуп, өзү эле оңолуп калгандыгы жетишсиз. Мусулман болгондон кийин өзү оңолуу менен кошо башка бирөөнү оңдоп коюу дагы жоопкерчилиги жүктөлгөн. Оңдоп коюуга келген учурда ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн жоопкерчилигине жараша мына ушундай милдеттер жүктөлөт. Ал деген эмне дегенде, кадимки катардагы жарандар бири-бирине насаат кылууга толук укуктуу. Кадимки катардагы жарандар билген нерсесин экинчи адамга жеткирүүгө бул толук укуктуу дагы, милдеттүү дагы. Айрыкча ата-энелер уккан нерсесин балдарына жеткирип барып, агалары инилерине айта алып, эжелери синдилерине айтып, улуулар кичилүүгө айтканга толук укугу бар. Милдеттүү дагы. Аны менен кошо мекеменин жетекчиси колундагы жумушчуларга, айыл өкмөт башчысы айыл элдерине, райондун акими райондун калкына, шаардын мэри шаардыктарга, облустун губернатору облустун тургундарына, президент болсо жалпы калайык калкка, журтка айтууга милдеттүү. Аны менен кошо мугалим өз классындагы окуучуларга, директор болсо жалпы мектептеги окуучуларга, ректор болсо жалпы университеттерге, декан болсо факультеттин ичиндеги окуучуларга жана мугалимдерге айтууга бул укуктуу дагы, милдеттүү дагы. Эмне жагына келген учурда биз милдеттүүбүз дегенде, өзүбүз билген туура нерсени туурадай кылып жеткирип, туура эмес катары көрүп аткан ал адамдардагы болгон туура эмес иштерди токтотууну буйруганды биз эмне кылабыз өзүбүзгө милдет катары аткарып тутушубуз керек. Же болбосо милдет катары тутуп аткарышыбыз керек. Ал деген сөз мына ошол ас-салих вал муслих деген сөз чыгат. Салих болуш, адам Кудай Таалага жарактуу болуп, Кудай Таалага жага турган болуп калышы мүмкүн. А бирок муслих болушучу башка бирөөлөрдү дагы жарактуу кылып коюуга,
жарап калышчы. Башка бирөөлөрдүн дагы жашоосун, аракетин, кыймылын, адебин, ахлагын, өмүрүн, алардагы болгон көз карашты оңдоп коюуга салым кошуп, аларды да жарактуу кылып коюш мына ушул эң биз бүгүнкү сабактан ала турган чоң пайдаларыбыздын бири ушул. Андан кийин бүгүнкү күнү мына ушул сабагыбыздын өзөгүнө тиешелүү маселе бул улуу жараткан өзүнүн ыйык китебинде Аузу биллахи минеш шайтанир ражим ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. Бұл аятта улуу жараткан Лут пайгамбарга кайрылып мындай деди. Лут пайгамбар келип өз коомуна силер кантип мындай бузукучулук ишти жасайсыңар. Силерге чейин бул ааламда эч бир адам жасабады эле. Лут пайгамбар өз коомуна келип, алардын кылган ишин карап туруп, мынчалык жийиркеничтүү ишке келесиңер. Мындай жийиркеничтүү ишти бул ааламда силерге чейин эч ким жасабады эле. Иннакум ла ta'tuna ar-rijala shahwatan min dunin nisa. Бул жийиркеничтүү иш эмне десе, силер эркек болуп туруп, аялдарга барып бүтүрө турган ишиңерди эркек болуп туруп, эркектерге барып бүтүргөндүгүңөр үчүн бул бал антум каумун мусрифун, силер эң бир чоң жоготууга кабыла турган коом болдуңар деп катуу эскерткен. Мындан биз билсек болот, Лут пайгамбардын доору мына ушундай бир адамзат коомчулугундагы эң алгачкы пайда болгон эң бир жийиркеничтүү иш бул эмне дегенде, бүгүнкү тил менен айтканда гомосексуализм, же болбосо гейлик, же болбосо не деп коет, лесбиянкалардын катарын толтурган эмнелер болгон адамдар болгон. Буга тил да келбейт экен. Муну айтышта кыйын экен, мени кечирип койгула. Бул нерсе тил менен айтуу дагы жийиркеничтүү, жөн гана сүйлөп коюу жийиркеничтүү экендигин мен сиздерге белгилеп айтуу менен кошо. Бул качан пайда болгон дегенде, тарыхта бизде белгиленет. Алла Таала субхана ва тааланын бул Лут пайгамбарды жиберген доор бул биздин заманга чейин 600 жылдын 700 жылдын аралыгында мурдараак келген бир коом болгон. Бул коом эмнеси менен өзгөчөлөнгөн дегенде, бул коом өзүнүн кайсы бир жетишкендиктери болгон, өздөрүнчө бир сарайларды курган, өздөрүнчө бир адамдар эс ала турган жайларды курган. Алардын ичиндеги эң бир кооптуу болгон нерсе бул жалпы эл кирип жууна турган мончолорду курушкан. Жалпы эл эч кандай чекти сактабастан, эч кандай нормаларды сактабастан ошол жердеги мончолордо адамдар эмне болгон, өздөрүнүн абаратын ачып, өздөрүндөгү болгон бардык кооздуктарды же болсо бардык ашыкча адам башканын көзү түшпөй турган, башканын назары түшүп, башканын да көңүлүнө бир кир калтырбай турган бир эрежелерди сактабастан алар эмне болгон, энеден тума болуп мончолорго түшкөн. Мына ошол мезгилде бул көйгөй башталат. Алар ошол мончону жума сайын, алгач мезгилде жума сайын жагып, жума сайын түшсө, барып ошол мончону алар бир жумасына 2 жолу жакканга өтүшкөн. Барып бул мончону 3 жолуга чейин жакканга өткөн. Андан кийин бул көйгөй мончодон өтүп мейманканаларга көчкөн. Мейманканалардан көчүп барып атайын бузуку клубтар ачылган. Ал ушунчалык чекке чейин жеткен, керек болсо ошолорго келген коноктор дагы соо алган эмес бул нерседен. Жөн гана ошол шаарга келип кетейинчи, ошол шаар менен таанышып өтөйүнчү, же болбосо жөн гана сапар тартып баратып, ушул шаарга токтоп өтөйүнчү деген конок дагы мына ушулардын зөкүрлүгүнөн, булардын мокочосунан, булардын кир аракеттеринен соо алган эмес.
Эмне бул дегенде, бул жогору жакта биз айтып аткан жийиркеничтүү көрүнүш. А бул эмне дегенде, мына ушул гейлик, лесбиянкалык, мына ушул эмне гомосексуалисттик аракеттер эмне бул дегенде, урматтуу жамаат, бул вирус. Бул вирус. Муну тилекке каршы кээ бирки батыштык врачтар айтып атат, бул адамдардын мындайча айтканда түптөлүп калган көз карашы, бул инсандын өзүндөгү болгон табият дейт. Бул эч кандай табият эмес. Алла Таала субханала таала жараткан мезгилде эч кимди андай кылып жаратпайт. Эч бир наристе төрөлгөндө мен ошондой экенмин деп төрөлбөйт. Бул вирус. Бул жукчу нерсе. Бул нерсени аркасында вирусту таркатуучулар бар, вирусту өндүрүүчүлөр бар, вирусту сатуучулар бар, вирусту жарыялачулар бар, вирустун аркасынан оокат тапкандар бар, вирустун аркасынан жашоо тапкандар бар. Билип коюңуздар. Бул вирус, бул эң жийиркеничтүү вирус. Бул вирус Алла Таала субхана ва таала жер бетине орун бербеген вирус болчу, бирок аны өстүргөндөр пайда болду. Аны жайылткандар пайда болду. Бирок мен шашылып барып айтып коеюн. Мына ошол вирусту биз көбөйткөн сайын Аллах Тааланын азабы дайыма күтүп турат. Дайыма аңдып турат. Ал кайсыл чекке чейин барат болду экен. Кайсыл өзүнүн кызыл сызыктан өтүп бараткан мезгилде мына ошол Лут пайгамбардын коомун кандай кылып жок кылган болсо, кандай кылып алар ушундай бир жоготууга кабылган эл катары аларга өзүнүн эскертүүсүн берип, жыйынтыгында аларды алоолонгон чок менен куйкалагандыгын биз эске салуу менен айтып өтөбүз. Биз дагы эгер бүгүнкү 22-кылымдагы коом мына ошол кызыл сызыкка жеткен мезгилде Аллах Тааланын ошондой ысык чогу келет. Себеби дегенде бизге чейинки коомдордо мына ушундай болгон тагдырлар баштарынан кечилген. Мына ушундай тагдырларды баштарынан кечишкен алар. Андан кийин бул вирус ким дегенде эң алгач Кудайдан качкандар да болот. Кээ биркилер бүгүнкү күндө аракет кылып атышат. Мындай деп: Могул поп деле гей экен го, эчтеке эмес эле жүрөт го деп атат. Ал жалганчы поп. Могул хахам деле хахам деп еврейлердин дин туткан адамын айтышат. Дини расмий кызматкерин хахам деп коет. Могул хахам деле гей го деп көрсөтүшөт. Ал жалганчы хахам, эки жүздүү хахам. Дегил поп дагы ошондой эки жүздүү жалганчы хахам. Себеби дегенде иудаизмдин окуусунда дагы, христианчылыктын окуусунда дагы, исламдын окуусунда дагы мындай аракеттерди арам деп таанып, буларды толугу менен жокко чыгарылган. Буларды толугу менен жийиркеничтүү иш деп кабыл алынып, тыюу салынган аракеттер катары таанылган. Ошону менен катары эле бүгүнкү күндө эми Кудайга шүгүр гей болуп имам болгондорго жок. Буга сергек болгон мусулман үммөтү жол бербейт. Бирок гей болгон мусулманмын дегендерди чыгарып атышат. Гей болгон мусулманмын дегендерди чыгаргандар, ал мусулман эмес. Анын мусулмандыгында шек бар. Анын мусулмандыгында күмөн бар. Эгер ал чын жүрөгү менен Аллага ишенген болсо дагы, бирок ошол жаратканы койгон чекти ал бузуп атат. Ал чек кайсыл эле дегенде, эркек болуп туруп эркекке баруу же эркек болуп эркекке тосуп берүү, бул экөө тең пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан сөзүндө наалатка калган иштерден. Ла'аналлаху мен фа'ала мен амила амала кауми лутин деген. Ла'аналлаху мен амила амала кауми лут деген сөз, Аллах Таала Лут коому жасаган ишти жасаган ар бир адамды наалатына калтырды деген. Аллах Таала Лут коому жасаган ишти аткарган ар бир адамды наалатка калтырды деген. Ал ким болбосун? Ал-фаили вал-маф'улун бихи. Ал жерде ал тосуп береби, үстүнө чыгабы айырмасы жок. Экөө тең алга калтырып берет. Себеби дегенде эркек менен эркекти бул адамдын табияты кабыл албай турган нерсе.
Бирок биз акыркы доордо жетишкен деп доордо, өнүккөн деген доордо, цивилизация бышып жетилген деген доордо бул нерсени кадимкидей пропаганда кылып, кадимкидей бул нерсеге акча бөлүнүп, бул нерсеге атайын каражат бөлүнүп, атайын топтор түзүлүп, атайын команда жиберилип, атайын дүйнөлүк иш-чаралар уюштурулган жерде өздөрүнүн жарнамасын жасап, андан кийин керек болсо бүгүнкү күндө силердин балдарыңарга сатып келип аткан пластилинге чейин ошолордун түстөрүн боёп, ошол пластилинди биз көргөндө баарысы көк же күрөң түстө эле болчу эле. Ал пластилинди түскө боёгон мезгилде сары, анан жашыл, анан көк, анан кара эле жанакөй эле кадимки катардагы түс болчу. Бирок акыркы мезгилде мына ошол ыпластардын, мына ошол бузукулардын, ошол адамзаттын урпагына балта чапкандардын түсүн кадимкидей пластилинге чаптап, балдарыңардын колдоруна карматып атат. Эң алгачкы эскертүү ошол балдарыңарга оюнчук сатып алып берип атканда, пластилин сатып алып берип атканда, кайсы бир алардын карандашын сатып алып берип атканда, дептерин сатып алып берип атканда, колдонуучу кайсы бир предмет же буюм болбосун сатып алып берип аткан мезгилде аларга сөзсүз көңүл бургула, алардын чакырыгына шилтеген, алардын жарыясына бир түшүнүк калтырган эч бир элемент болбош керек. Себеби дегенде баланын табияты таза, баланын акылы таза. Ал таза акылга кирди толтурган сайын ал мачалка. Баланын акылы мачалка болот, болгон нерсени ичине эмне кыла берет? Соро берет. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, биз айттык, бул гейлик, бул лесбиянкалык, бул бузукулук, бул айталык, эмне дейлик да, гомосексуалдык иштер булар вирус. Эң жер бетиндеги жугуштуу дагы, өкүнүчтүү дагы, тагдыры оор дагы болгон вирустардын бири мына ушул. Бул эпидемиялар эчтемес. Ковид дегени, башка испанский грипп дегени, свининый грипп дегени, птичий грипп дегени эч нерсе эмес. Себеби дегенде ал алчууну алат, ошо менен бүтөт. Бул жакшы. Себеби дегенде ал кесип туруп, анан алып кетет. А бул бале, бул кесип кетпейт. Бул кайра сени рактай болуп жейт. Ракты билесиңерби? Рак оорусу бул жегич оору. Адамды жейт, ары карап жейт, ал кетпейт. Аны алсаң, кайра дагы арып кете берет. Дагы кете берет. Натыйжасында ал адамды иритип, чиритип, тукум курут кылып, жер бетинен жер тып-тыйпыл кылып жок кыла турган вирус. Бул вирус, бул эмне дегенде, бул адамдын табиятындагы эң бир жийиркеничтүү орноп калган вирус болот. Адамдын табияты жаралган мезгилде керек болсо мындан таза болчу. А бирок бул нерсени биз өз колубуз менен жасадык. Кандай болуп жасадык дегенде, учурунда Лут коомундагы болгон окуяда, кантип Лут коому бул окуяга болбогон турмуштук тиричилик окаттын аркасында келип, мончону кура коюп, ошол мончонун аркасынан бул нерсе көбөйүп барып, кыска аралыктын ичинде бул чоң азапты алып келгенде эле, биз дагы өзүбүзгө чоң азапты тездетип албайлык. Тилекке каршы бүгүнкү күндө дагы кээ бирки банияларды сөз кылып, кээ бирки мончолорду сөз кылып келишет. Чоң эле эркектердин баниясына кирген мезгилде эч кимде жоксунуп, жып-жалаңач болуп чыгып алат. Эми акыйкат сөздө уят жок, урматтуу жамаат. Мен ушул жерде айтпасам болбойт. Мен ушул жерде айтып калбасам болбойт. Урматтуу эркектер, силер мактанчу нерсе эмес ал. Ал баарында бар. Сен уялгын. Сен уялганда Алладан уял. Сен Алладан тартын. Сендеги нерсе башкаларда дагы бар. Керек болсо сеникинен 2 эсе 3 эсе жакшыраак да, күчтүүрөөк дагы. Сен мактанбай эле кой. Тескерисинче бекит ошол жериңди. Жашыр. Көрсөтпө. Сен ошол нерсени көрсөтүү менен өзүңдү да күнөөкөр кылып атасың, башканы да күнөөкөр кылып атасың. Жакшынакай эле баниялардын мындай бир эл астында бир көрүнүп калган, таанымал болуп калган банияларда деле кээ биркилер балким ошол жөнүндө маалымат уга элек, кээ бир ошол жерге маани бербейт, а кээ биркилер болсо ошону менен мактангысы да келет экен, акмактай болуп. Ал акмакчылыктын орду жок бул жерде. Бекит ошол жерде. Эч бир болбой атса ошол жерден бир чүпүрөк таап алып байла ошол жерде.
Эч нерсе таппай кетип атып, өлүп баратсаң да топуңду алып ал, ошол жерге коюп ал. Мына ошондо сен Алла жакшы көргөн, Алла сүйгөн, Алла жактырган ишти кылган болосуң. Себеби дегенде мына ушундай болгон вирус ошондон башталат. Ушул вирус ошондон башталат. Билип койгон. Андан кийин урматтуу жамаат, бул керек болсо таза акылы бар адам бул нерсени кир деп тааныйт. Акылы ордунда, сезими ордунда, табияты ордун, табияты бузула элек адам бул нерсени, ушундай нерсени жаман деп тааныйт. Лесбиянкалыкты, гейликти, гомосексуалдыкты таза акыл жок деп тааныйт. Керек болсо айванаттарды карап көргүлө. Айванаттарды карап көргүлөчү. Айванаттардын кайсы бир түрүндө ушул нерсени көрдүкпү? Айван дагы болсо айвандык акылынын деңгээлинде табияты таза калгандыктан алар ушул ишке барбайт. Себеби дегенде каяктан көрдүк элек? Дөбөттүн үстүндө турганын, аңгешектин үстүндө турганын, же айгырдын үстүндө турганын каяктан көрдүк элек? Каякта бар эле? Короздун үстүнө учуп атканын каяктан көрдүк элек? Акылга сыябы? Акыл көтөрө албайт бул нерсени. А бирок инсан бул нерсени жасап атат. Жөн гана жасап аткан жок, бул нерсени чоң каражаттар менен, чоң компаниялар менен, чоң өлкөлөрдүн мыйзамдарына киргизип бекитип алуу менен, керек болсо ошол өлкөлөрдө мыйзамдык, конституциялык деңгээлде бул нерсе колдоого алынып, алардын балдарын ата-энелеринин колунан жулуп алып барып мектепке кирип окуткан мезгилде ата-эне деген түшүнүктү бербестен жөн гана булар багуучулар деген түшүнүк менен, карагыла, багуучулар. Ата-эне эркек аял деген түшүнүктү бербейт алар. Алар жөн эле багуучулар, камкорчулар деп түшүндүрөт. А мен киммин десе, сен өзүң каалагандайсың деп үйрөтөт. Бул эмне болгон аракет десе, сен өз өмүрүңдү, өз дүнүйөңдү, өз ахиретиңди чоң жоготууга шашылуунун, чоң жоготууга батыраак жеткирүүнүн аракети деп таанылат. Алланын газабына каласың, бул дүйнөдөн рахат көрбөйсүң. Бул эмне болот дегенде, урматтуу жамаат, эгерде биз мындай жийиркеничтүү ишти айванаттардан да көрбөсөк, анда инсандан көрүп аткан болсок, анда инсандагы ушул жийиркеничтүү иштин ишке ашуусу эмнеден десек, шайтандан. Шайтан бул нерсени аларга кооз кылып көрсөтүп койгон. Ошол таттуу деп көрсөтүп койгон. Ошол жерде ырахат бар, ошол жерде кумар бар, ошол жерде сонун, ошол жерде жыргал деп эмне кылып коет? Кооз көрсөтөт. Натыйжасында ал жерде шайтан эле эмес, шайтанга окшош адамдар да пайда болот. Шайтан бул өзү белгилүү бир наалатка калган бир махлук. Ал эми шайтанга окшош инсандар десек, ошол шайтандын аскери. Шайтандын аскери, адам кейпин кирген шайтандар ошол нерсеге чогулуп, ошондой отуруштарды уюштуруп, ошондой чакырыктарды жашап, ошондой үйлөрдү куруп, ошондой иш-чараларды уюштуруп, алардын керек болсо алардын маанайы дагы ошондон башканы жакшы көрө албай калат. Алардын көзү дагы көргөн мезгилде андан башканы көрбөй калат. Ошондуктан пайгамбар айтат, Аллах Таала Лут коомуну жасаган, ишти жасаган ар бир эркекке, ар бир аялга Аллах Тааланын каргышы тиет деген. Мына ошондой учурлардын биринде Абу Бакыр радыйаллаху анхунун учурунда бир эркек кишиге нике кыйдыргандай, нике кыйдырып атыптыр деген укканда, Халид ибн Валид радыйаллаху анхуну жиберет, алып таап кел деп. Таап келгенден кийин Абу Бакыр Сыдык радыйаллаху анху
ошол эркек нике кыйып аткан, никесин кыйдырып аткан экөөнү от менен күйгүзүп салууну буйруйт. Ошол мезгилде Ибн Аббас радияллаху анху айтат, жок дейт, буларды от менен күйгүзгөнгө болбойт. А буларды эң жакшысы бийик аскага чыгарып туруп, ошол жерден колу бутун байлап, ошол жерден таштап жиберүүнү буйруйт. Мына ошентип ошол жерден түшкөндөн кийин дагы өлбөй калса, анда ошол коомдун эртеңки келечеги үчүн, адамзаттын эртеңки урпагы үзүлбөш үчүн эмне деген, өлбөй калчу болсо таш менен уруп ошол жерге көмүп койгула деген. Бул эмне дегенде, ошол адамга болгон ырайымсыздыкпы же адамзатка болгон кам көрүүбү? Эй акылдуулар, эй укукчулар, эй батышчылар, карагыла, ойлонгула. Ушул жерде ошол адамдын өлүмү ырайымсыздыкпы же адамзаттын эртеңки күнүнө болгон камкордукпу? Эгерде акылыңар ордунда болсо, жооп туура чыгат. Эгерде акылыңар чындап эле башка жакка ооп калган болсо, ал жооп силердики, биздики эмес. Ал жооп мусулман, сергек, ойго, акылы ордунда, жалпы акылы ордунда болгон жалпы инсанияттын жообу эмес, ал силер айтып аткан жооп. Ошондуктан бул жердеги айта турган негизги маселе шарият, мыйзам, акыркы мыйзам катары келген учурда адамзаттын чындап эле өз табиятын өз ордунда сактап калуунун жана адамзат урпагы өзгөрүүсүз туура сакталып, Кудай Таала чектеген жер бетине берилген өмүр аралыгында соо, аман, эсен сакталып калууну кепилдеп мыйзам берген. Ал кепилдик мындай бузукучулукка жол берүү менен ишке ашпайт эле. Ошондуктан шарият мындай бузукучулукка барууну керек болсо, аял күйөөлөр болуп жашагандарга дагы мындай бир эрежелерди берет. Айрыкча акыркы мезгилдерде ар кандай интернет тармактарындагы жайылган кинофильмдердин же жийиркеничтүү тасмалардын, жийиркеничтүү сүрөттөрдүн катуу жайылуусунун натыйжасында кээ бир үй бүлөлөрдө дагы мына ушундай жийиркеничтүү иштер орун алып калган. Ал кандай дегенде, Алла Таала субханала таала өзүнүн шариаттык чегинде эркек менен аял кошулган болсо, мен дагы бир жолу айтам, мен акыйкат сөз болгондуктан уялбастан туруп силерге айтканга мен аргасызмын. Эгерде аял менен эркек баш кошкон болсо, аял менен эркек, аял алдынан, эркек да алдынан гана жупташууга, жыныстык жакындашууга барганга шарият уруксат берет. Эч качан эркек алды менен келип, аял артын коюп берип, же болсо аялдын аргасыз кылып туруп, аны күчкө салып туруп, артынан пайдалануусу бул арам окаттардан, Бул арам. Алла Таала арам кылган. Сенин бүгүнкү чейин эгерде кылып жүрсөң, сен арамдын үстүндө жүрдүң. Эгерде дагы ошол нерсеге барам десең, арамга барасың. Анын натыйжасы эмне дегенде, Аллах Тааланын наалатын аласың. Билип койгун. Угуп аткандар укалектерге жеткиргиле. Көрүп калгандар таркаткыла. Соц тармакта көргөндөр бөлүшкүлө. Мына ушундай арам ишке барып, натыйжасы эмнеге жеткирет дегенде, натыйжасы өзүнүн аялынын артына барган эркек, эртеңки көчөдөгү эркектин дагы артына барганга ал жийиркенбей калат дагы, тескерисинче ошол нерсе таттуу көрүнүп калат. Ошол нерсени шайтан таттуу көрсөтүп коет. Ошол нерсени шайтан кооз көрсөтүп коет. Ошол нерсени шайтан ширин кылып көрсөтүп коет.
Ага бул байкуш шайтандын жетеги менен барып, алы өзү эле эмес, аны менен кошулуп, экинчи эркекти кошуп, үчүнчү эркекти кошуп, керек болсо ошол аялынын үстүнө экиден эркек болуп кирип алып, анан кийин ит кылбаганды кылгандар бар. Кудай сактасын. Андыктан шарият эмнеге уруксат берет дегенде, шарият сен эркексиңби, өзүңдүн мыйзамдуу аялың барбы никелешкен, ошол никелешкен аялыңдын алдынан гана пайдаланган. Арткы тешик ал башка нерсе үчүн. Аны сен үчүн берген эмес Алла Таала. Сага Алла Таала алдыңкы эле тешикти берген. Мен ушинтип ачык айтпасам көпчүлүк түшүнбөй калат экен. Кантип бул эмне деген? Эмнени эле айтып атат? Мен түшүнбөй атам деп. Мына сен түшүн эми. Бул эмнелик алып барат дегенде, урматтуу жамаат, мына ушундай болгон кичинекей кадам эртеңки чоң көйгөйдү түзүп атат. Ушундай болгон кичинекей аракет эртеңки адамзаттын урпагын түп тамыры менен жок кылып койгонго алып барып атат. Ал эмне менен бүтүп атат дегенде, мына ошондой болгон адам эгерде ачык айта албаса дагы, ичинен мыйыгынан ошол лесбиянкалардын, гейлердин чакырыгын карап туруп, ушулар деле адам го акыры деген сөздү айтат. Адам болбой калсын ошолор. Адам болбой калсын. Себеби дегенде алар адамга сунулган табиятты бузуп атат. Адамга сунулган мыйзамды бузуп атат. Адамга сунулган эрежелерди бузуп атат. Мен дагы бир жолу айтам, батыштык врачтар айтып атат туура, психологдор айтып атат. Бул адамдын табиятында келип, эч качан адамдын табиятында келбейт бул. Муну жасашат. Адамдын табиятын өзгөртүшөт. Адамдын табияты өзгөрмө. Ошондуктан Алла Таала окуучу берген. Адам алейхиссаламдан тартып акыркы пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга чейин окуучу берип, ошол табиятты өзгөртпөгүлө. Бул өзгөрүп кетсе чатак болот, жаман болот. Чыйынтыгында силерге от келет, азап келет, куюң келет, шамал келет деп улуу жараткан мына ушундай болгон чектерди коюп келет. Урматтуу жамаат, улуу жараткан сиз менен биздин апабызга, энебизге караганда 1000 эсе ырайымдуу. Мени жакшы көргөн жер бетинде ким бар? Атам бар, агам бар, энем бар, жакыным бар, сүйгөнүм бар. Бардыгынын сүйүүсүн, ырайымын чогултуп келсек дагы, алардын мага болгон жараткандын ырайымынын астында эч нерсеге турбай калат. Мына ошондуктан улуу жараткан инсаниятка бакыт сурууну каалап, бакыт арноону эңсеп, Алла Таалам бизге мындай болгон бекем эрежелерди коюп берет. Могул жерге келгенде ушуну кылбай эле койгун, андан арт жагы коркунучтуу, ошол жакка барбай эле койгун дейт. Мына ошол иштердин бири мына биз айтып аткан ла яндуруллаху иля рajulun ila ата закаран ау имраатан фи дубуриха. Алла Таала субхана ва таала эч бир эркектин жүзүнө тиктебейт. Бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы. Эч бир эркектин жүзүнө тиктебейт экен. Кандай эркектин? Эркек болуп туруп эркекке жакындаган, анан эркек болуп туруп аялынын артынан келген эркекке Алла Таала карабайт. Каргышка калган, Алла Таала жүз бурган инсан ошол. Дагы бир жолу кайталайм. Алла Таала жүз буруп тиктебеген, жийиркеничтүү инсан эркек ким десе, эркекке жакындаган жыныстык жактан. Өзүнүн аялына да жыныстык жакындаганда, аялынын артынан келип пайдаланган. Аялынын артынан дегенде көпчүлүк адам түшүнүп калышы мүмкүн. Аялымдын артынан келбешим керек. Сен артынан келсең дагы пайдаланганда алдыңкы тарапты гана пайдаланган. Арткы боштукту, арткы көзөнөктү пайдаланба. Арткы көзөнөктү пайдалануу Алла Тааланын каргышын алып келет. Ал эмнеге жетелейт? Ал анан лесбиянка болгонго аялыңдын, өзүңдүн болсо гей болгонго, гомосексуалист болгонго алып бара турган кадам болот. Андыктан урматтуу жамаат, мынтип эркектин эркек менен кол кармашуусу, аялдын аял менен кол кармашуусу, же болбосо ошондой болгон Алла Таала уруксат бербеген жолдорго кадам басуунун өзү Алла Тааланын арам кылган иштеринен болуп саналат.
Allah Taala aram kılgan işlerden bolup sanalат. Bul nersege kadam baspоо zarыл. Ошондуктан бул шариаттын чектеген нерсеси эмне дегенде эң алгачкысы бул дүйнөдө Аллах Тааланын катуу азабы бар. Ахиретке чейин эле бул дүйнөдө азап берет аларга Аллах Таала. Оору берет, дарт берет, кесел берет аларга. Алар айыкпайт. Мына ушул жер бетиндеги гейлердин бардыгы сифилис менен ооруйт, анан спид менен ооруйт. Билип койгула. Эң бир айыкпас оорулар менен ушулар оорушат. Бүгүнкү күндөгү 22-нчи кылымдын медицинасынын күчү жетпей аткан оору менен ошолор ооруйт. Жер бетиндеги биз айтып келебиз, чочко эң оор вирустарды көтөрүп жүрөт, ит өтө оор вирустарды шилекейинде көтөрүп жүрөт. Анан жерде сойлоп жүргөн кебирки дагы бир жаныбарларды айтып калабыз. Айнанайын. Тигилердин жанында чочко 100 эсе таза. Тиги гей менен лесбиянкалардын жанында доңуз, ит аябай таза. Аларды үйгө алып кирип бага бериңиз. Эгерде үйүңүздө ошондой гей болсо, гейди чыгарып туруп, анын ордуна чочко баксаңыз жакшыраак. Себеби дегенде тиги көтөрүп жүргөн вирус, тиги көтөрүп жүргөн дарт, тиги көтөрүп жүргөн бале бул эч кимдин күчү жетпеген бале. Ал эмес бул чоң күнөө акыретке чейин азап, керек болсо шариаттын өкүмүндө алар таш бараңга алынып, чоң аскадан ташталып өлө турган адам. Ал эмес алар керек болсо өзү үчүн дагы, жакындары үчүн дагы эң бир чоң уятты көтөрүп жүрүшөт. Шермендечиликти көтөрүп жүрүшөт. Аны менен кошо аларда беттеринде эч кандай адамдык уят калган эмес. Алар үчүн уят деген түшүнүк жок. Алардын энциклопедиясын ачып карасаң, уят, ариет, намыс деген нерселерди алып салган жок аларда. Мындай термин да жок, аталыш да жок аларда. Алардын турпатында жок себеби дегенде. Аны менен кошулуп, эркектери аял мүнөзгө өтүп, эркек болсо дагы аялдардай болуп басканы, турганы, кыймыл аракети, ар бир сүйлөгөнү, ар бир караганы, көз карашы керек болсо, анын үнүнө чейин аялдарга окшоп калууга тартат. Ошол нерсени табияты тартып, ошону издеп, ошого жеткирет аларда. Натыйжасында Аллах Тааланын наалатын өздөрүнө чакырып, ахиретте бүтпөгөн азапка кириптери болушат. Ошондуктан Аллах Таала Субхана ва Таала Кур'анда өзүнүн эрткертүүлөрү менен бизге мындай бир аяттарды берет. Аузу биллахи минеш-шайтанир раджим. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. Ankabut suresinin 35. ayetinde Allah Teala İnna munziluna ala hadihil qarya, ala ahli hadihil qarya. Albatta biz mına uşul ayıldın eline uşunday bir nerseni düşüröbüz, düşürgöndө dagı biz asmandan bolgon azap düşüröbüz. Ricsen mines sema degen söz, ricis bul jerde azap manisinde. Alarga uşul ayıldın ellerine biz asmandan uşunday bolgon azapты düşüröbüz. Aga düşürgöndө bime kanu yafsukun, kılgan jamandıktары üçün, bozukuluktары üçün. Значит, ал айылдын элдери эмне кылып аткан? Айыл дегенде ошо Бишкекти айыл деп санаңыз. Бишкек Алла Тааланын көз карашында бир айыл. Керек болсо ошол Лондондагы, Париждагы ушул кичинекей эле айыл. Ошол жердеги жасалынып аткан жийиркеничтүү иштердин артынан Алла Таала эмне кылат экен? Азап түшүрөт экен. Ал азапты түшүргөндөн кийин
وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Al эми biz oşolordu azaptap koygondan keyin келе турган акыл жүгүртчү элдер үчүн аларга бир чоң белгилерди калтырып таштап койдук дейт. Калтырып койдук дейт. Сактап койдук дейт. Аяттын маанисине түшүнүңүздөр эми. Biz жогору жакта айттык. Биздин заманга чейин bir 1650 жыл аралыгында 1700 жыл биздин заманга чейинки доордо Lut пайгамбардын эли жашаган. Жашаганда алар мына азыркы учурдагы өлүк деңиз деп коебуз, Мёртвое море деп айтайбыз. Бул Иорданияга жакын жерде жайгашкан аймак. Андан кийинки Помпей дегенди уккансыңар, Италиядагы. Помпей бул тоже биздин заманыбыздын 76-жылдары буларда дагы ошондой ысык чок басып өлгөн. Буларда дагы көйгөй ошондой болгон. Помпейде дагы анан азыркы Лут пайгамбардын дорун эгерде силер интернеттен кирип карайын десеңер, интернетке кирип туруп Содом и Гоморра деп жазып көргүлө. Содом и Гоморра. Содом деген сөз ошол Лут пайгамбардын дорунда жашаган бир коомду жетектеген элдин бир кишинин аты. Содом. Ошол элди, ошол кишини ээрчип эл жашап, анан кийин жыйынтыгында ушундай бир каргаш алуу жыйынтыкка жетишкен. Мына ошондуктан силер угармандарга мен как ссылка катары айтып коеюн, интернетке кирип кызыгып кичине бир издеп көрсөңөр, Содом и Гоморраны ачып көрсөңөр, ал жердеги болгон эмне себептен мындай болгондугун, эмне натыйжасында адамдар отко куйкалангандыгын окуп көрөсүңөр. Бул нерсенин кабары Куранда ачык эле жазылып турат, ушинтип эле. Куранда ачык эле жазылып аткандыгын не деп атат? Бир айылдын элдери бузукулук кылышты эле. Бузукулугуна жараша биз асмандан азап жибердик. Азап жибердик элек, ал азап эмне кылды эле? Аларды жок кылды. Жок кылганда ошо менен бүтүп калды беле? Жок. Кийинки доорлордо келген акыл жүгүртүп алган, акылы сергек, акылы ою, пикири, ыйманы ордундагы адамдар үчүн биз чоң белги катары сактап да койдук. Деди. Эми карап көрүңүздөр. Урматтуу жамаат. Мына ошол жерде эмне иш болгон? Бул жерде эмне иш болгон дегенде мен жогору жакта силерге айттым. Ошол Содомдо жашаган элдер, Помпейде жашаган элдер, булар дайыма өздөрүнө кайсы бир майрам күндөрдү белгилеп, эс алчу күндөрдү белгилеп, баанияларды жагып, мончолорду ысытып, ал жерге кирген мезгилде аялдар өзүнчө аялдар менен чогуу кирип алып, эркектер менен эркектер өзүнчө кирип алып, анан кадимки ошол жерде жыныстык ырахаттан не кылышчу? Ырахаттанышчу. Жыныстык катнаштан. Андан кийин барып туруп анан кийин бул жерде эмнелер пайда болду дегенде, бул жерде атайын үйлөр пайда болуп, атайын мейманканалар пайда болуп, атайын орундар пайда болуп, ал орундан эми ошол айылдын эле эл эмес, эми ошол жерден өтүп бараткан адамдар дагы соого албай калган. Ушунчалык жийиркенич каптап кеткен. Мен буга чейинки сабактардын биринде да айтканмын. Урматтуу жамаат, адамдардын ортосундагы болгон акыларды жеш, адамдардын акысына өтүш, адамдардын акчасын чөнтөгүнөн алуу, ал акчасын чөнтөктөн алууга келген учурда ар кандай жолдорду пайдалануу, айрыкча мамлекеттик казынада отургандар, мамлекеттик кызматта отургандар, мамлекеттик мындайча айтканда жоопкерчиликти алып, элдин акчасын колунда кармап отургандар, ар кандай шылуундук менен адамдардын акысын ала бербегиле, себеби дегенде бул деле ушундай болгон не кылмыш. Бул деле ушундай болгон эле азап алып келе турган жийиркеничтүү иш. Сен кантип бул адамдын чөнтөгүндөгү акчаны кайсы бир кагазды жаза коюу менен, кол кое коюу менен, кайсы бир жасалмаларды көтөрүп барып, жогорку кеңештен окуудан түртө салуу менен анан адамдардын акчасын сен өзүң жешиң керек эле кантип? Эмне укук берип атат сага? Эмне нерсе сага эмне жол ачып атат? Кайсыл акылың үйрөтүп атат ошол нерседе? Мен билем шайтан үйрөтүп атат. Бирок сен адам акыл менен үйрөнчү. Адам акылың менен таанычы. Шайтанга сен сөйөнбөчү. Жыйынтыгына келген учурда эмнени жакындатып атасың дегенде Алла Тааланын болгон азапты жакындатып атасың. Мына ушулар дагы эмне кылат? Алла Тааланын
азабын ушундай жол менен жакындатышкан өздөрүнө. А бүгүнкү күндө бизге тарыхый эми караңыздар. 1997-жылы Помпейди эмне кылышкан? Бүткүл дүйнөлүк мурастын тизмесине киргизген. А бүткүл дүйнөлүк мурастын тизмесине кирген нерсеге эч ким кол тийгизбестен эми бул нерсени кыяматка чейин сактап, Алла Таала Куранда убада кылгандай бизине кийинки муундарга жеткирип берди. Жеткирип атат Алла Таала. Ошондой эле мына Содом и Гоморра болгон окуя же болгон жерде дагы тарыхый мурас катары алар коргоого алынган. Ал жерге бирөө кирип бир ташты алып чыгып кете албайт. Ошол жерде бир чөптү сууруп кете албайт. Ал жерге бирөө бир ашчан нерсени алып келип таштап кое албайт. Балким Аллах Тааланын убадасы орундалып, ал жердеги болгон окуя эми кыямат күнгө чейин адамдарга болгондо дагы акыл жүгүртө турган, ыйманы ордунда, анын табияты ордунда, табияты бузулбаган адамдар үчүн бул чоң сабак болуп сакталып кала берет. Аны менен кошо урматтуу жамаат, сөзүмдүн акырында айтарым, урматтуу жамаат, акыркы мына ушул окуялардын дүйнөлүк жаңылыктардын биринде биз көрүп атабыз, Катар мамлекети бүткүл дүйнөлүк футбол чемпионатын өткөрүп атат. Бүткүл дүйнөлүк чемпионат же болбосо олимпиадалык оюндар жерлерде ар бир өлкө өткөрүп, мына ошол өткөргөн өлкөлөрдө биз айтып аткан көгүчтөр, биз айтып аткан түстүүлөр, булар өздөрүнүн жардамасын, жарыясын, желегин, өзүнүн кыймылын, өзүнүн кыйкырыгын, өзүнүн жүрүүлөрүн жасап, ошол жерге барып, ошол жердеги адамдарды дагы ушул жийиркеничтүү ишке тартып, элдин эмне кылышы, табиятын бузганга, адамзат урпагына балта чапканга иш жүргүзүп келишкен. А бирок Катар мамлекети башка өлкөлөрдүн арасындагы Америкадан, Россиядан, Япониядан айырмаланып, Катар өлкөсү мына ушундай болгон түстүүлөрдүн атайын рейс кылып учуп келген самолетун Катар өлкөсүнө кондурбай койду. Ал самолету кона албай айланып аргасыз кеткенден кийин алар башка жол транспорт менен келе баштады. Башка рейстер менен өзүнчө келе баштады. Алар келгенден кийин ошол жердеги чемпионаттагы адамдарга өздөрүнүн бар экендигин көрсөтүш үчүн баштарына алардын желегин каптап, көкүрөктөрүнө алардын көйнөгүн кийип, алардын чакырыктарын жасай турган ар кандай бир буюм тайымдарды көтөрүп келген мезгилде аларды дагы көтөрүп кирүүгө тыюу салып, мамлекеттин ичине бекитип кирген болсо дагы мамлекеттин ичинде ачык көтөрүп жүрүүгө тыюу салды. Бул эмне дегенде, урматтуу жамаат, бул эрдик. Бул адамзаттын келечеги үчүн болгон эрдик. Биз Катар мамлекетине сыйлык беришибиз керек. Биз Катар мамлекетине ыраазычылык билдиришибиз керек. Катар мамлекетин биз колдошубуз керек. Себеби дегенде Катар мамлекетин билесизби кандай болгон мамлекет? Катар мамлекетинин биздин мамлекетибиздин аймагы 198,2 миң квадрат километр болсо, а бул мамлекеттики болгону 11,5 миң квадрат километр. 11,5 миң квадрат километр мамлекет, мондай болгон мамлекет. Калкынын саны канча? Кыргызстан 8 миллион болсок, каларкы 2,5 миллион калкы бар мамлекет. Ушундай болгон, мындай болгон, алакандай болгон мамлекет дүйнөлүк чемпионатты уюштуруп атат. Дүйнөлүк чемпионатты уюштурууда дагы адамзат үчүн болгон сергектиктин багытын бизге сабак кылды. Бүткүл дүйнө жүзүнө. Анан кээ бирки арабтарбы деп мурдунчу йүрүгөндөргө айткым келет. Ооба, арабтар. Ошол арабтар 2,5 миллион калкы менен дүйнөлүк чемпионат өткөрүп атат. 11,5 миң квадрат километр жери менен дүйнөлүк чемпионат өткөрүп, миллиондогон туристтерди чакырып атат. Кээ бирки сокур кыргыздарга айткым келет. Сен өзүңдү асмандан түшкөн деп бааласаң дагы, башка адамдарды дагы адам катары кабыл ал. Болгондо дагы алар алакандай калк болсо дагы дүйнөлүк чемпионат өткөрүп атышат. А чемпионатты дагы жөн эле өткөрбөстөн алар адамзатка пайдалуу болгон кадамдарды жасоо менен адамзаттын урпагына балта чапкан дүйнөлүк кыймылдарга каршы тура алды. Бизде дагы ошондой кыймылдар жок эмес. Бизде дагы ошону колдогондор аз эмес. Керек болсо мамлекеттик кызматта отуруп алып, мыйгынан күлүп, столдун астынан кагазын жылтырып, бул кыймылга өзүнүн салымын кошуп аткандар да жок эмес. Андыктан, урматтуу биздин угармандар, урматтуу биздин көрөрмандар, мен барыңызды сергектикке чакырып кетет элем.
Barıňyzdardy ymanga çakyryp kedetlem. Barıňyzdardy yklasdуулukka, çynlykka çakyryp kedetlem. Egerde biz çyn bolsak, biz egerde tuğra bolsak, anda bizden urpagybyz ertenki gün ulanyp barat. Elesetip görüňüz, barybız erkekler erkekler men jatyp aldyk, ayaldar ayaldar men jatyp aldyk. Anda adamzatyň ömrü ona kança kaldy? Salamatla kalıňyzlar. Barıňyzlar menen kийинки görüşgünge çeýin. Assalamu aleykum we rahmatullahi we barakatuh.